ٹھیک ہے اوکے نا. آپ ٹھیک کا ہے. اتنا سلو پڑھو گے تو جو ہے نا وہ صبح ہو جائے گی, فجر کا ٹائم ہو جائے گا. یہاں پہ آپ نے دیکھا ٹھیک ہے کہ ٹھیک. عائشہ کے بیڈ میں عائشہ کے کپڑے پہنے ہوئے رسول اللہ لیٹے ہوئے تھے. تو بھائی یہ آپ کے رسول اللہ کو یہ کراس ڈریسنگ کا کیا فینٹیسی تھا پیارے بھائی؟ ارے فینٹیسی ہے, ایک بار پہنا اس میں کیا ہوا, بار اور بار تھوڑی پہننا. ایک بار یہ لو, ایک بخاری کی حدیث دیتا ہوں. اچھا آپ جو بار ہے بار نہ پہننا. وہ ایک منٹ آپ اپنی بیوی کے کپڑے جو ہے وہ پہنو گے اس طریقے سے؟ ارے بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ کپڑوں کی جوڑ نہیں ہوتے تھے. پیارے بچوں کیا جو کچھ کرنا تھا کر لو, ابو آ رہے ہیں. یہ کیا ہوا؟ ہیلو, ابو آ گئے ابو ہیں. آ چکے ہیں, انتظار ختم ہوا ہے. لوگ انتظار سے تڑپ رہے تھے, مچل رہے تھے, ان کے سینے جو ہے وہ دھک دھک کر رہے تھے کہ ہمارے ابو جی یعنی مومنوں کے جو ابو جی ہے اور ہمارے فیوریٹ مرتد جو ہے وہ کبھی آئیں گے, کبھی آئیں گے, کبھی آئیں گے. تو ہم نے کہا کہ بھائی ابھی سٹریم سٹارٹ ہونے کے 15 منٹ پہلے ہی ان سے بات ہوئی ہے, وہ آ جائیں گے. اوپر نیچے کچھ کام شام آ جاتا ہے. تو آپ کو فرشی سلام ہے. اور ہمارے جو 2 مومن بھائی ہیں, ایک جو پہلے آئے تھے, انہوں نے بھی یہ کہا کہ پہن لیے تو کیا ہو گیا, ٹھیک ہے پہن لیے. اور یہ بھائی بھی بول رہے ہیں کہ پہن لیے لیکن ایک بار پہنا ہوگا. ارے اور کچھ بھائی یہ بول رہے تھے جو میں سمجھا نہیں, کیا بول رہے تھے آپ؟ ہمارے رسول کیا ہے؟ ہمارے نبی کے پاس زیادہ کپڑوں کی جوڑ نہیں ہوتے تھے جیسا آج کل ہوتے ہیں نا. تو ایک اچھا ایک بات ایک بتاؤ دو. پیارے بھائی سنو. مان لو کہ یس. تمہارے پاس خالی 2 جوڑی کپڑے ہیں, 3 جوڑی کپڑے ہیں, ہاں ٹھیک ہے, تمہارے آرگیومنٹ کے ہاں. حساب سے چل رہا تھا. ابھی آپ کو ہم دوسری حدیث بھی بتائیں گے, لیکن تم جو آرگیومنٹ دینے کی کوشش کر رہے ہو اس کو توڑنا بھی ضروری ہے. نہیں 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 مان لو ساحل سر کوئی بات نہیں, توڑنا ہی نہیں. نہیں توڑنا ہے, ہاں بھائی نہیں, چلو آگے بڑھتے ہیں. ساحل نہیں توڑنا. ہاں تو نہیں توڑتے. مان لو کہ نبی کے پاس کپڑے نہیں تھے تو اس نے ایک دفعہ عورتوں کے کپڑے پہن لیے, ہاں رائٹ؟ پکی بات, رائٹ رائٹ. کنفرم بات. اور پہن لیے تو اس میں کیا کوئی مطلب شک؟ برائی کیا ہے؟ ارے نو. برائی گئی بھاڑ میں, کوئی شک؟ اگر یہ صحیح حدیث ہے تو پھر ماننا تو پڑے گا. ساحل صاحب پہلے کنفرم کرا دیں گے صحیح حدیث ہے. نے بتا دیا ان کو, وہ خود بھی ڈھونڈ لیا ہے وہ. اس نے اگر کہہ دیا نا یار, پھر مجھے اگلی بات نہیں چلے گی نا ساحل بھائی. یہ لو, چلو یہ بھائی لو, یہ صحیح حدیث ہے بالکل, یہ آپ کے سامنے. ہاں بھائی, اب کوئی شک؟ نہیں میں دیکھتا ہوں ایک سیکنڈ. سر کوئی شک اگر رہ گیا تو دیکھ لو, ویریفائی کر لو, اس کے بعد بات کروں گا میں اگلی. ساحل بھائی نہیں یار, توڑنا ہی نہیں یار. صحیح, یہاں پہ بھی صحیح. ارے بھائی خالی ہنسنے سے کچھ نہیں ہوتا نا بھائی, ہنس تو میں بھی سکتا ہوں. نہیں ہنس رہے نہیں ہے عرفات بھائی. اگر مقصد عرفات بھائی سنو میری دیکھو بات بھائی. سنو. مقصد ارے عرفات بھائی سن تو لو میری بات. وہ آپ پہ نہیں ہنس رہے ہیں, دیکھو کبھی کبھار کیا کامیڈی ہو جاتی ہے. ہمارا مقصد آپ لوگوں پہ ہنسنا نہیں ہے, آپ لوگوں کو ذلیل کرنا نہیں ہے, جو حقیقت ہے وہ بتانا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ صحیح حدیث ہے, ٹھیک ہے, اس میں ابھی کوئی شک نہیں ہے نا آپ کو؟ نہیں وہاں پہ بھی صحیح لکھا ہے. آدم صاحب نیکسٹ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ ان سے؟ الحمدللہ. سر ساحل صاحب نیچے اگر کوئی بندہ مسلمان ایسا ہے جو اس چیز کو مان رہا ہے, اس کو بھی لے لیں ذرا, 4-5 اکٹھے لے لیں. اچھا 4-5 عرفات بھائی, اکٹھے لے لیں. ہاں عرفات بھائی تھوڑی ذرا میوٹ کیجئے گا, میں دیکھنا چاہتا ہوں اور کتنے مسلمان اس حدیث کو مانتے ہیں. بخاری میں بھی ہے, یہاں پہ بھی ہے. ساحل صاحب اور لے لیں 2-3. اسکرین کور کر لیتے ہیں نا پھر. کر لیں. جو مانتا ہے اس حدیث کو وہ ہاں کرتے, جو نہیں مانتا وہ نہ کر دے. مجھے صرف ہم ماننے والے لوگ چاہیے. یہ اینٹی ایڈم سیکر کون ہے؟ یہ مومن ہے کون ہے یار؟ جو بھی ہے ہاں کرتا ہے کہ نہیں نہ کرتا ہے, بس یہ دیکھ لیں. اچھا میں لائن سے پوچھوں گا, اینٹی ایڈم سیکر صاحب انمیوٹ کر لے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ مومنہ ہیں؟ جی ٹھیک ہے, 1 منٹ رک جائیے گا. عارف زیڈ قریشی جی مومن ہے سر؟ جی سر. پہلے آئے تھے یا فرسٹ ٹائم ہے؟ ہلو, آواز فرسٹ ٹائم آ رہے ہو یا پہلے آئے تھے آپ؟
क्या हो गया भाई, आवाज चली गई आपकी। अच्छा ये मोहम्मद अशरफ को भी ले लेते हैं, ये भी एक, ये तो पुराना डंगर है। हाँ भाई अपना हेलो, आवाज आ रही? आरिफ आरिफ साहब, सर मोमिन है, आप फर्स्ट टाइम आए या हेलो, पहले भी आए थे? तो यार ये क्या मुसीबत है, इनको ढंग से आवाज ही नहीं आती है। हरनिया शेख भाई, हरनिया शेख को आवाज कभी भी नहीं गई साहिल भाई। लेकिन वही मैं कंफर्म कर रहा था कि हरनिया शेख भाई, अरे हरनिया शेख कभी तो कुछ अच्छा ढंग का लेके आ जा भाई। उनके खराटे की आवाज आ रही है किसी के। हरनिया को निकाल दें, किसी और को पकड़े साहिल भाई। अच्छा अच्छा, हेलो, लोगों मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि हेलो। बड़े दिनों के बाद, यार थोड़ा रुक जाओ यार, जब मैं बोलता हूं तब आपको आवाज नहीं आती है। आरिफ साहब आवाज आ रही है आपको? जी जी अच्छा फर्स्ट टाइम आए या पहले आ चुके हैं? सर, पहले फर्स्ट टाइम आए। फर्स्ट टाइम आए। आयतुल कुर्सी सुना दे। अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु वा ला इल्लल्लाहु। हाँ वाला खत्म इल्लल्लाह। अल- खत्म खत्म। ये कौन सा नया आयत नाजिल हुई क्या, आयतुल कुर्सी वाला इल्लल्लाहु? सर सर नमाजें थोड़ा सा पढ़ते हैं मिस हो आप? गया, भूल। जी जी अच्छा अत्तहियात याद है? हाँ, अत्तहियात यार। पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु एंड अलैकुम। खराब कर दिया यार। यार क्या मोमिन बनेगा भाई आरिफ भाई तुम। सना आती है सना? सर इसलिए तो आया हूँ मैं यहाँ पे। सना सना आती है सना? अलहम हाँ, के सना पहले जो आती है। सना हाँ वो पढ़ सुब्हानक लीजिए। अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा इल्ला गैरुका। जी चलो ठीक है, मोमिन है, कंफर्म हो गया। अच्छा ये हाँ। अल्फा साहब, अरे ये साहिल साहब की आवाज में कौन बात कर रहा है मेरे से? अल्फा साहब, ये साहिल साहब की आवाज में कौन बात कर रहा है मेरे से? अरे साहिल ही बात कर रहा हूँ भाई। अल्फा बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो? अरे सर आपने बोला था ना व्हाट्सएप से सुनो मेरे को, मैं व्हाट्सएप की लिंक पे क्लिक किया। अरे हद है यार, अल्फा भाई क्यों तुम लोग ऐसा करते हो यार। व्हाट्सएप पे चैनल फॉलो करने बोला था भाई, स्ट्रीम यार्ड में आने नहीं बोला था, क्यों ऐसा कर रहे हो? अच्छा सबसे पहले मैं, इससे पहले कि मोमिनों की तरफ बढ़ूं, हमारे बड़े ही अजीज, बड़े ही प्यारे और कई लोगों की शान, इमामों की शान, जो कि इमामत के हर एक उसके जो क्राइटेरिया होते हैं उसको पूरा करते हैं, जिसमें से एक क्राइटेरिया ये भी है कि नुन्नू छोटा होना चाहिए। सारे क्राइटेरिया को पूरा करते हुए जो हमारे इमाम है साजिद इमाम साहब, बड़े दिनों के बाद तशरीफ लाए हैं। कुछ प्रॉब्लम चल रहा था उनके वहां पे। साजिद साहब आपका सबसे पहले इस्तकबाल है, और सब खैरियत से है? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। हाँ, अब बेहतर हूँ मैं और सब ठीक है और उम्मीद है कि आप सब भी बख़ैर होंगे। इमामुल मुर्तदीन एंड सैयदुल मुर्तदीन, हुज्जतुल मुर्तदीन। हुज्जतुल मुर्तदीन का नाम तो मुझे लगता है आज से मैं अगर चश्म बद्दूर रखूँ तो ज़्यादा मुनासिब होगा। वाह चूँकि आज वाह वाह। मैं देख रहा था जब इन्होंने कैमरा ओपन किया था सुलेमानी भाई के चैनल पे, वो मुझे याद आ गया था और मैं देख रहा था। क्योंकि बड़ी नशीली आँखें लग रही थी। अब मुझे ये ना समझे कि मैं किसी और तरफ जा रहा हूँ, चूँकि 12 नहीं बजा है और मैं अपने होश-ओ-हवास में हूँ और मैं बख़ैर हूँ और उम्मीद है कि मैं अब दोबारा से फिर लाइव आऊँगा और बराबर शिरकत करूँगा। चलिए, हमारे साजिद साहब जो है इनका अभी से प्रॉपरली लाइव स्ट्रीमिंग जो है चलेगी। आप सभी लोग जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है साजिद के, उनके चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। आगे बढ़ते हैं डिस्कशन में। आरिफ साहब, ये जो हदीस आपके सामने पेश की गई है, आप इसको सही मानते हैं, यानी कुछ प्रॉब्लम है इस हदीस में? सर मैंने ये हदीस पढ़ी नहीं है। तो पढ़ लो ना यार, फिर जब से क्या कर रहे थे?
तो इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, मैंने पढ़ी नहीं है तो मैं कह नहीं सकता। तो जाके पढ़ के आइए आप, मैं आपको थोड़ी देर के लिए निकाल रहा हूँ, गूगल में आप अल अदब अल मुफरद हदीस नंबर 600 सर्च मैंने करिए। सर एक मिनट, मैंने पढ़ी ओके नहीं तो मैं कह नहीं सकता, इसका मतलब मैं इस पे कोई ओपिनियन नहीं दे सकता। मैं ये जानना तो चाहूंगा फिर कि आज आपका इस टॉपिक पे पे क्या बात नहीं ओपिनियन कर है। सर, अगर टॉपिक पे बात नहीं कर सकते हैं तो आप अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी सर हम आप थोड़ा टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। आप टॉपिक में बात कीजिए ना मेरे से। टॉपिक ही ऐसे आपने टॉपिक में तो कैसे मैं आपको ये कर दूं, क्या डिस्कशन आपके साथ। टॉपिक ये है आपका कि उन्होंने कपड़े क्यों पहने। तो उन्होंने हाँ कपड़े क्या पहने कि फैंटेसी नहीं पहने? थी। हाँ, उन्होंने औरतों के कपड़े पहने कि नहीं पहने? और एक मिनट ये बता दूं कि साइड वाले थोड़ा सा जो हंसते हैं तो थोड़ा सा उनको थोड़ा नहीं सा नहीं, क्विट अगर करवा आपने दीजिए। हदीस पढ़ी नहीं है और हाँ, उसी के ऊपर लिखा हुआ है कि उन्होंने औरतों के कपड़े पहने, तो आप क्या बात करोगे? अच्छा मिसाल के तौर पे मैं ये बोलता हूँ कि ये हदीस सही नहीं है, फिर इसका तो क्या साबित कर डिसीजन दें, होगा। तो साबित करने सही नहीं है। हाँ साबित करने के सही नहीं है। सर, तो मैं अगर ये साबित कर दूं कि सही है तो फिर आप भी ये भी नहीं मानेंगे ना। भाई आपके तो मैं ये स्कॉलर्स कह में रहा हूँ, लिखा हुआ है कि ये सही है और मैं हम उन उसको स्कॉलर्स सही को नहीं मान रहे हैं। मैं उन स्कॉलर्स को नहीं मान रहा हूँ। आप किस ओके, जिस स्कॉलर्स के बेस स्कॉलर पे ने ये बोल, कहा है कि ये ज़ईफ है, वो किस स्कॉलर दिखाएं स्कॉलर और ने उसके कहा रीजन है। क्या है। यही सर तो किस पूछ रहा हूँ, स्कॉलर ने कहा है। यही तो पूछ रहा हूँ, किसने क्या सही। आप कैसे मान ले रहे हैं। यार निकाल यार साहिल इसको, बेवकूफ है, जाहिल है, इसने बात तो करनी नहीं, पता लग गया इसका। अरे आप कैसे सर मान फिर रहे हैं वही, जब लिखा हुआ है सही है? तुम अगर कह रहे हो ज़ईफ है तो साबित कर दो, अदरवाइज मान लो सही है। सर तो आप सही मान रहे हैं। यार अगर अरे लिखा तुम्हारे हुआ है सही सामने तो लिखा मानना हुआ है ना पड़ेगा भाई, ना। ये देखो, ये आंखें है। मैं कह रहा हूँ आप सही मान रहे हैं इसको। हाय रब्बा या अल्लाह, निकल यार यार तुम तू लोग यहाँ वही से, वही पढ़ के वही आ, हाँ ठीक है, आप जाओ पढ़ निकाल के आओ, सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते आप। जाओ बाय। जब ठीक पढ़ के आओगे फिर बात करना। वो तो ठीक आपके ठीक ठीक। पापा ने निकाल के गलती की थी यार, हम लोग दोबारा कैसे निकाल सकते हैं। अरे आप लोग बहस नहीं कर सकते ना, इसलिए प्रॉब्लम है आपसे यार आपका। अगर अरे आप भाई बहस तेरे करना तो जैसे करो ना। इंसान के साथ नहीं करना है। सर मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सर मेरी बात बताइए ये समझिए। मैं हदीस आप सही है या मैं गलत आपसे है? जो कह रहा हूँ गलत है, गलत है, साबित करें। किसने कहा गलत है? तो आप कह रहे हैं सही है, तो आप सही साबित करें उसको। उल्लू के पट्टे, तुम्हारे स्कॉलर के सामने लिखा हुआ सही है। कौन स्कॉलर। तेरा बाप। निकाल यार, साहिल क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है यार? मुझे पता लगना चाहिए अरे जो वही, इसको सही मानते हैं यार, उनके बारे में पता करना है यार। ये क्या बकवास है, चलो उल्लू मैंने का निकाल पट्टा। दिया, यार अभी मुझे इसके बताओ बाद वो गिनना कौन भी सा नहीं बंदा भाई। जो इसको सही मानता है, वो बताए। अच्छा एंटी एडम सीकर, आप इसको सही मानती है हदीस को। नहीं नहीं। ओके आप मोमिना है ना। जी। अच्छा क्यों नहीं सही मानती है इसको। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये सही हदीस है भी तो अगर नहीं मान सकते अगर ये कुरान से मैच नहीं कर रही। यहाँ ये कुरान कुरान से में कहीं मैच भी नहीं नहीं कर रही। लिखा। दिखाएं कुरान में कहाँ पे मैच सुनिए करने को सुनिए, लिखा। कुरान साबित में करो। अल्लाह पाक ये बोले कि मेन विमेन के कपड़े नहीं पहन सकते, विमेन मेन के आयत दे, कपड़े नहीं पहन सकते। आयत दे, साफ आयत, साफ है। और आयत मैं आपकी टीचर नहीं हूँ, मैं आपकी टीचर है। नहीं हूँ, मैं आपको आप झूठ उधर बोल रहे, नहीं टीच है कर। ऐसी आयत कुरान में। है है दे आप किससे भी पूछना दे सकते हैं, कुरान में अल्लाह दे पाक। आयत, दे आयत। अरे एंटी एडम सीकर, आप तो एक्स मुस्लिमा बन गई थी, क्या फिर से आपका ईमान जाग गया है, क्या मामला है। नहीं, आप लोगों की सच्चाई सामने आ गई। अरे यू गाइस आर एक्सपोज्ड बहुत बुरी ये तरीके से। फिर भी ये आप तो लोग इतने बेशरम हो, फिर ये, भी इस्लाम के बारे में बात कर रहे हैं। बाप रे, ये तो यूटर्न मार ली भाई इसलिए तो। अच्छा ओके। माशाअल्लाह मैं साजिद इमाम है क्या इधर आप लोगों के साथ, शोर वाला। यार आयत दे दे यार, नहीं तो छोड़ दे, चली जा, आयत दे आयत दे। पेश कर दे। ठीक है, मैं आयत अभी मेरे पास प्रेजेंट करेक्टली आयत नहीं जाके है, ढूंढ मगर के ला, कुरान में अल्लाह पाक ये बोले। ढूंढ के ला, अल्लाह पाक जी। ढूंढ के ला, ढूंढ के ला। फिर आप लोगे मुझे नेक्स्ट। नहीं तो हमेशा हाँ लेंगे हाँ तुझे, ढूंढ बिल्कुल के ला। लेंगे। जा ढूंढ के ला। ओके। बाय। अगला मुस्लिम, रूबिन साहब मुसलमान है सर आप? नहीं रूबिन भाई मोमिन नहीं है, नहीं है एक अलिशबा यार। खान है, इनको ले लेते हैं। ले 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 एक्स मुस्लिम है हमारे रूबिन भाई, एक्स मुस्लिम है। अलिशबा खान जी,
آپ اس حدیث کو مانتی ہیں؟ مسلمان ہیں آپ؟ جی میں مسلمان ہوں. آپ اس حدیث کو مانتی ہیں کہ ہمارے نبی حضرت عائشہ کے کپڑے پہنتے تھے؟ جی نہیں، میں بالکل نہیں مانتی ہوں. اس کو صحیح نہیں مانتی آپ؟ جی نہیں. آپ لوگ میں کچھ آپ سے میں بس یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، آپ لوگ کہاں سے ہیں؟ انڈیا سے ہیں؟ کہاں سے ہیں آپ لوگ؟ میں مارس سے ہوں، بعد میں پوچھ لیجئے گا. پہلے مجھے بتائیے کہ آپ اس حدیث کو صحیح کیوں نہیں مانتی؟ کیونکہ یہ بالکل غلط ہے. جو آپ لوگ یہ پورٹرے کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے. اور نہیں، آپ کے اسکالرز نے غلط لکھا ہوا ہے نا کہ صحیح ہے. کون یہ سا؟ آپ کے سامنے اسکرین پہ آپ نے ایک بار مجھے بتائیے آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ مجھے یہ جاننا ہے. ادب المفرد 600 حدیث نمبر 600، حکم اس کا صحیح ہے، البانی نے اسے صحیح کہا ہے. آپ اس کو غلط مانتی ہیں؟ جی بالکل میں غلط مانتی ہوں اس کو. اوکے، کس بنا کے اوپر؟ کس بنا کے اوپر؟ کیونکہ کبھی عورت اور مرد ایک دوسرے کے کپڑے نہیں پہن ڈز سکتے. ناٹ اور میٹر کہ عورت اور مرد کیا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ آپ نے حدیث کو غلط کہا ہے، کس بنا کے اوپر کہا ہے؟ آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے؟ کون سا آپ کا چین آف نریٹر ہے جو اس میں غلط ہے؟ کس وجہ سے آپ اسے غلط کہہ رہی ہیں؟ نہیں، آپ پہلے مجھے یہ ایویڈنس بتائیے کہ آپ کو کیسے کنفرمیشن ہے کہ آپ نے کیونکہ کہیں آپ کے پڑھا. اسکالرز کہہ رہے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ساری کی ساری لگائی، مفتی بنے، جنہوں نے آپ کو بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، وہی والے الو کے پٹھے اسکالرز اس کو صحیح کہہ رہے ہیں. سسٹر میں ایک سیکنڈ ایک سوال پوچھتا ہوں. یہ کون سا بندہ ہے؟ عرفات. میں عرفات عرفات، بول رہا آپ ہوں. نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے، آپ نے آلریڈی اس کو صحیح کیا. آپ چھوڑ دیں، آپ میوٹ کریں، ایک آپ سے سیکنڈ بات میں کریں. نے آپ کے نہیں، حدیث ان کو بولنے کا ادم موقع بھائی تو دیجیے. آپ ایسے ایک سب کو سیکنڈ چپ کرا کے کوئٹ کرا دیں گے جو بھی آپ کے اگینسٹ بول رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اگینسٹ بولنے والے کو ہم چپ نہیں کراتے، انہوں نے آلریڈی اس کو صحیح مانا ہے، ایکسپٹ کیا ہے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ اسے غلط کیوں مان رہی ہیں وہ بتائیں. میں نے آپ کو بتایا نا، میں نے آپ کو کیوں غلط مانا ہے کیوں نہیں مانا ہے. آپ کیونکہ آپ کے ایک اسکالرز نے تو اس کو غلط نہیں مانا، تو who the hell are you to proclaim a حدیث صحیح اور ضعیف؟ اینڈ ہو آر یو ٹو سے دس کہ یہ حدیث صحیح ہے؟ آپ نے کہاں آپ پڑھ کے لیا ہے؟ اسکالرز نے اس کو صحیح کہا ہے. نہیں، That's کون سے why I'm اسکالرز؟ saying آپ that. بتائیے کون سے اسکالرز نے کہا ہے، ہمیں بھی بتائیے کون سے. البانی الو کا آپ پٹھ ہے، کون سے گالی کپڑے نکالے پہن رہے البانی تھے؟ کو. کہیں البانی جو تھا وہ ایک حرام کا بندہ تھا جس نے ہمارے نبی ارے کو کوئی بھی ذلیل کہیں بھی کیا. پڑھ کے دیکھ لیں گے. آپ نے پڑھا ہے قرآن؟ پہلے یہ بتائیے. آپ نے شاید میں نے پورا قرآن قرآن آدم پڑھا، بھائی قرآن کے یہاں بعد پر بات ہو جائیں گے. ریفرنس کیوں ابھی دیا؟ مجھے حدیث کی بات آدم کرنی ہے کہ محمد نے ارے حدیث چھوڑیے، پہلے آپ یہ عائشہ بتائیے آپ نے کی قرآن پڑھا کپڑے ہے پہنے نہیں کہ پڑھا نہیں. ہے؟ ارے آپ نے پہلے بتائیے قرآن خود آپ پڑھا ہے مجھے نہیں سب پڑھا ہے؟ سے بڑے کافر لگ رہے ہیں اس وقت جو میں آپ یہ ہوں سب بات سے بڑا کر رہے کافر، ہیں. میرا نام ہے حجت المرتدین الکافر الاکبر. میں ہوں سب سے بڑا کافر. اگلی بات کرو. ہاں اچھا ہوں. ایڈم صاحب ایک منٹ. جی اصل میں علیشبہ جی اور شاید ان کے شوہر ایک ساتھ ہے. اصل میں یہاں پہ ایک معاملہ سیٹ کرنا ضروری ہے. علیشبہ جی اور ان کے جو ہسبینڈ صاحب ہے، آپ کو آپ لوگ کیا پتا کس میرا مسلک. ہسبینڈ ہے میرا بھائی ہے؟ کوئی بھی اچھا لڑکا ساتھ بھائی میں پکڑ ہوگا لو، نہیں ہوگا کیا؟ ٹھیک ہے بھائی جی، علیشبہ اور آپ کے بھائی جی جی یا ابو بتائیے. جی جو بھی ہے، ٹھیک ہے، جی یا تو ان کا نام بتا دو تاکہ میں ان کو اس نام سے ایڈریس کروں. مجھے نہیں پتا نا کیا معاذ نام ہے ان کا. ہاں معاذ. معاذ بھائی اور علیشبہ جی، جی آپ کس مسلک سے آپ کا تعلق ہے؟ سنی ہے، بریلوی ہے، اہل ہم حدیث ہے؟ سنی ہاں ہیں. جی، سنی ہیں. سنی ہے، اعلیٰ حضرت کو ماننے والی ہے. جی اچھا آپ کو معلوم ہے کہ حدیثوں کی جو کیٹیگرائزیشن کرتا ہے اس کو کیا جی کہتے ہیں؟ نہیں. ہاں جی، ہاں نہیں نہیں، پتا انہوں نے ہے. کہا نہیں. معاذ بھائی کو پتا ہے؟ معاذ بھائی نہیں ہمیں نہیں پتا ہے. آپ بتائیے. دیکھو علیشبہ بہن، پرابلم یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے اصل میں اسلام کے بارے میں تھوڑا سا جو بولتے ہیں نا بیسک چیزیں جو ہوتی ہے، آپ لوگوں نے وہ ریسرچ بھی نہیں کیا ہے. لیکن یہاں پہ آ کر آپ لوگ ہم لوگوں پہ سیدھا الزام لگا دیتے ہیں کہ ہم لوگ غلط بول رہے ہیں. اگر ہم اسکرین پہ رکھ کے، علیشبہ جی میری پہلے بات آپ ختم ہونے دو تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. بولیے. ہم یہاں پہ اسکرین پہ رکھ کے 10,000 لوگوں کے سامنے ایک چیز دکھا رہے ہیں، تو کچھ اتھارٹی اس میں ہوگی، وہ چیز میں تبھی دکھا رہے. کوئی یہ راستے کے چلتے پھرتے امام کا حوالہ ہم نہیں دکھا رہے، مسجد کے کوئی حافظ کا حوالہ نہیں دکھا رہے. ایسے کا حوالہ دکھا رہے ہیں جن کو یہ ڈگری ملی ہے، یہ مانیتا ہے، لوگ ان کو محدث مانتے ہیں. محدث وہ ہوتا ہے جو حدیثوں کا ایکسپرٹ ہوتا ہے، جس کو حدیث، سائنس آف حدیث آتی ہے، جس نے اپنی زندگی لگا کر یہ فلٹریشن کرتا ہے کہ بھائی. اور البانی وہ محدث ہے جنہوں نے جو
पहले के लोगों ने अगर सही भी कहा उसको तो उन्होंने उसका फिल्ट्रेशन करके भी उसमें अगर ज़ईफ है, हसन है, तो उन्होंने बताया कि और फिल्टर करके कि नहीं ये ज़ईफ है, ये हसन है, ये सही है। ये वो लेवल के मुहद्दिस है जिन्होंने इसका कैटेगराइजेशन किया है। सुन्ना.com ये कोई मुर्तदों की वेबसाइट नहीं है, ये अच्छा साहिल, मोमिनों की वेबसाइट है। let me add हाँ, something over here. प्लीज। अल-अल्बानी सबसे लेट तरीन स्कॉलर है। लेट हाँ, तरीन होने की वजह से इसने बहुत सारे अर्ली स्कॉलर्स की सही हदीसों को भी हसन और हसन हदीसों को ज़ईफ कर दिया हुआ है ऑलरेडी। तो इसने एग्जैक्टली ट्रिपल कैटेगराइजेशन की हुई है, नॉट जस्ट डबल, ट्रिपल। सो एक अर्ली स्कॉलर्स ने हसन, सही और ज़ईफ बनाया, उसके बाद अल-अल्बानी जो कि 18वीं सदी में आ रहा है, उसने उनको मजीद फिल्ट्रेशन किया। क्लासिफाई किया और रीक्लासिफाई किया और चीजों को हर लिहाज से देख के, चेन ऑफ नरेटर्स को देख के, ट्रिपल वेरीफाई करके उसने मजीद रीक्लासिफाई किया है। वो भी इस हदीस को ज़ईफ नहीं कह रहा। Who the hell is a normal Indian Muslim to say कि ये ज़ईफ है? Please. आप समझ रहे अलीशबा जी और मुआज भाई? मैं आपकी पूरी बात समझ रही हूँ, लेकिन जो सेकेंडली ये जो बोल रहे हैं ना, एक तो इनको बिल्कुल भी तरीका नहीं है कि आप किससे क्या बोल, कुछ भी अल्फाज इस्तेमाल कर लेता है क्या? नहीं, कोई अभी सबक नहीं देखिए लगा आप आपका सीधा इसका। अगर अलीशबा जी, अगर मैं आप पे सीधा इल्जाम लगा दूंगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? नहीं, इल्जाम की बात नहीं है। अगर इंसान आपने आते इल्जाम भी साथ ही लगा रहा है तो आपने आपका एक और तरीका मुआज होता भाई है ने बात करने सीधा का। आपने और मुआज भाई ने सीधा आके इल्जाम लगाना शुरू कर दिया ना, तो किसको भी गुस्सा आएगा? आप नहीं अच्छे से नहीं बात नहीं करिए, नहीं, हम भी अच्छे से बात करेंगे। जो आपके साथ जो दूसरे बंदे बैठे हैं वो दूसरे इमामों को उल्लू का पट्टा बोल रहे हैं, ठीक है? मैं बोल नहीं, रहा हूँ आपने जब आपने बोला, एक सेकंड, आपने जब आपने कहा बोला कि हाँ, आपने कहा कि सही नहीं है, ज़ईफ है, तो मैंने कहा अल-अल्बानी को उल्लू का चलिए, पट्टा बोल दो। हमने विक्टिम एग्जैक्टली कार्ड नहीं हमने खेले ये बहन। बोला कि चलिए सही अरे नहीं है, भाई गलत है, गाली लेकिन गलौज आपको गाली बकने की क्या जरूरत है? आपको इतने अजीब से अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बहुत एक काफी इतने वक्त है स्कॉलर आपके लेवल लिए, बंदे को की क्लासिफिकेशन को ज़ईफ कहेंगी तो क्या कहा जाएगा आपको? तो आप मैंने तो गाली बक शुक्र करें देंगे। आपको नहीं गाली निकाली क्योंकि आप फीमेल थी। अगर कोई मेल होता तो मैं गाली आपको निकाल देता मौका उसको। मिलेगा, आपको मौका मिलेगा तो आप तो हमारे ऊपर भी गाली निकालेंगे, क्योंकि आपको बिल्कुल क्योंकि भी शर्म आपके नहीं। मोहम्मद ने सबको गालियां निकाली हैं और आपके अल्लाह ने सबको गालियां निकाली हैं, तो मैं तो अभी बहुत अच्छा हूं, मैं फीमेल्स की रिस्पेक्ट करता हूं, उनको गालियां नहीं निकालता। लेकिन आपके मोहम्मद ने तो सोचा भी नहीं, फीमेल्स को मरवाया भी, कत्ल भी करवाया। देखिए, आप किस कैटेगरी के हैं वो तो हमें मालूम नहीं बेटा। लेकिन अच्छा मैं आपके अलीशबा जी मोहम्मद की सुनिए बात ना, कर रहा हूँ, वो ये तो अच्छी पर्सनल, कैटेगरी की है ना। सुन लीजिए अलीशबा आप जी, ये अलीशबा जी, इसको नहीं, मैं उनकी सुनो मम्मी बात अलीशबा कर जी, रही हूँ, सुनिए अलीशबा मेरी जी बात। रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, हम्म, अलीशबा जी मेरी बात सुन लीजिए, ये सारी चीजों को छोड़िए, ये जो हदीस आपके सामने है इसको शेख अल अल्बानी ने क्लासिफिकेशन करके इसको सही बताया है, ठीक है? अब बताइए कि इसमें आपको क्या दिक्कत है? अगर आपके मुहद्दिस इसको सही कह रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है? देखिए एक बात बताऊं मैं पहले, जो अल्फाज आप लोग इस्तेमाल कर रहे ये हैं फीमेल कि चेंज हो गई अरे है, गालियां, इनकी अभी मदर आ वही गई। चीज आप हाँ, मैंने जब नहीं मैं नहीं, उनकी इनकी मम्मी मदर आ ही गई, बोल रही साहिल हूँ। साहिल की मदर आ हाँ, गई है। ये अब मैं एक और सीनियर खातून आ गई, इनकी आवाज बदल गई। अच्छा हाँ, मैं कौन उनकी बोल रहा है माँ ही अभी? बोल रही हूँ। मैं अलिशबा और मुआज की माँ बोल रही हूँ। देखा, मदर अच्छा आ गई। देखिए आंटी जी जी, आपको इस्लाम का इल्म है आंटी जी? जितना मुझे इल्म है, देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कुरान शरीफ में जो लिखा गया है वो सही लिखा गया है, और हदीस ठीक में? है? सुन लीजिए, वो तो उसके बाद हम्म, की बात है, उसके बाद की बातें, और इंसान अपने हिसाब से उसको मोटिवेट कर रहा है। अच्छा माँ जी, एक बात सुने, छोड़ दें बाकी सबको मोटिवेशन को। आपके पास कुरान में हमारे प्यारे नबी की कोई भी सीरत मौजूद है? उनकी सीरत वालदा का नाम, उनके वालिद का नाम, पैदा कब हुए, कहाँ हुए, कैसे जिंदगी बसर की, नमाज एक कैसे बात पढ़ी, वजू कैसे किया, सुन ले प्लीज सुन नहीं, ले, नहीं है हज इसमें, कैसे, मुझे सुन ले पता प्लीज, माँ जी प्लीज सुन ले, नमाज कैसे पढ़ी, हज किस तरह किया, रोजा किस तरह रखा, रोजे में उन्होंने किस चीज को फर्ज कहा, किस चीज को मकरूह कहा, किस चीज को वाजिब कहा, इस रोजा, ज़कात कितने परसेंट अदा करते थे हमारे प्यारे नबी, ये पांचों अरकान और मोहम्मद साहब की लाइफ, इसमें से कोई भी चीज अगर कुरान के अंदर है तो मैं आपके साथ कुरान पे देखने को तैयार हूं कि हमारे नबी ने जिंदगी कैसे गुजारी। अगर नहीं है तो हमें हदीसों का सहारा लेना पड़ेगा। नहीं बेटा, ऐसी कोई भी चीज जो भी आपने पूछी है वो सब कुछ कुरान शरीफ में नहीं है। बेहतरीन हो गया, थैंक यू सो वेरी मच, ठीक, आपने सच बोला, मैं अपनी माओ की दूसरी बात बहुत कदर करता हूँ। दूसरी बात ये है
اگر آپ نے قرآن شریف پڑھ لیا ہے تو آپ کی حدیثیں جتنی آپ لوگوں نے کری ہوئی ہیں یا بنائی ہوئی ہیں جو آپ نے ہمیں پہنچائی ہیں اپنے طریقے سے، سن رہے ہیں آپ؟ سوری ریپیٹ کیجیے گا ماں جی ایک دو پھر. جتنی بھی چیزیں آپ ہمیں بتا رہے ہیں یا حدیثوں کے طریقے سے ہمارے تک پہنچتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب کچھ کوئی نہ کوئی ان کا ویورز ہے یا نہیں ہے؟ کوئی نہ کوئی کیا ہے؟ دوبارہ ریپیٹ کی. کوئی نہ کوئی ویور ہے؟ سوری ہاں، یہ میں کہہ رہی ہوں. ویور کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کو ایکسپلین کریں پلیز. میں بالکل بتاؤں گی. دیکھیں، جب ہم کسی چیز کو سنت کہہ رہے ہیں تو آپ جی کی کہی ہوئی ہر چیز کو ہم نے سنت مانا ہے، کیونکہ جی آپ ہمارے نبی ہیں، ٹھیک جی ہے، اور ہم انہی کی امت سے ہیں، اوکے ٹھیک ہے. تو جب ہمارے بڑوں نے جو کیا ہے ہم اسی کو فالو کریں گے. اوکے یا کچھ ابھی جو چیز انسان اپنے حساب سے، اپنے کمفرٹیبل ہونے کے حساب سے یا دوسرے کو نیچا دکھانے کے حساب سے کر رہا ہے اس کو فالو کریں گے. اگر ہم ہم سچے مسلمان ہیں ہم اسی کو فالو بالکل کریں گے بالکل. جو تو کیا ہمارے نبی نے کراس ڈریسنگ کی کہ نہیں کی؟ کیا نہیں ہمارے پیارے نبی نے کبھی. حضرت عائشہ کے کپڑے پہنے کہ نہیں پہنے؟ نہیں پڑھ. آپ کو میں بتا دوں، ہر جی انسان پلیز. نے جو اس سمے تھے اور ابھی تھے انہوں نے جی وہی اپنا جو بھی آؤٹ فٹ رکھا ہے وہ اس جی ٹائم کے حساب سے رکھا ہے. بہترین. اگر تو کیا آپ ہمارے پیارے نبی نے حضرت عائشہ کے کپڑے پہنے کہ نہیں پہنے؟ ہاں یا نا؟ ایک تو انہوں نے یہ تو بتا دو. ان کے کپڑے نہیں پہنے بیٹا، اچھا انہوں تو نے یہ اس کا ان کے مطلب ہے کہ کپڑے شیخ نہیں پہنے. الالبانی جو تھے وہ جھوٹ بول رہے تھے؟ جھوٹ تو نہیں کہوں گی لیکن ہاں تو یہ کہوں بہترین. گی کہ انہوں نے یار اس کو پھر غلط طریقے سے پورٹریٹ کیا ہے. اوکے چلیں ایسا کرتے ہیں. قرآن کے بعد سب سے اوتھینٹک کتاب کون سی ہے یہ بتائیے؟ ہماری وہ ہاں، حدیث حدیث اہل حدیث. اہل حدیث. کون سی والی کتاب؟ یہ حدیث تو دکھا رہے تھے آپ کو، الادب المفرد حدیث کی کتاب ہے نا. آپ کو قرآن کے بعد سب سے اوتھینٹک حدیث کی کتاب کون سی لگتی ہے؟ اہل حدیث. اہل اہل حدیث. حدیث ہوتے ہیں جو حدیث کو مانتے ہیں، حدیث کے اہل. ان کی بات نہیں کر رہا، حدیث کے اہل ہی ہیں الالبانی جنہوں نے اس کو صحیح کہا ہے. اور ان کے مطابق ہمارے پیارے نبی جو ہیں وہ لڑکیوں کے لباس پہنتے تھے. میں اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں آپ کے مطابق حدیث کی کون سی کتاب قرآن کے بعد سب سے زیادہ اوتھینٹک ہے؟ ہاں تو شاہی بخاری صاحب کی، شاہی شاہی بخاری ہاں صاحب. بخاری. تھینک یو. اوکے یہ دیکھیے بخاری صاحب کیا کہتے ہیں. بخاری صاحب کی کتاب کے اندر لکھتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی کہتے ہیں کہ جب تک میں عائشہ کے کپڑے نہیں پہنتا میرے اوپر وہی نازل نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تکلیف نہ دو، عائشہ کے سوا اپنی بیویوں میں سے کسی کے کپڑے میں مجھ پر وہی نازل نہیں ہوتی. ہمارے پیارے نبی نہ صرف حضرت عائشہ کے کپڑے پہنتے تھے بلکہ اپنی ڈفرنٹ ادر بیویوں کے کپڑے بھی پہنتے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک میں حضرت عائشہ کے کپڑے نہیں پہنتا، چاہے وہ چولی ہو، گھاگڑا ہو، یہ کچھ کہاں بھی پر ہو، لکھا آئی ہوا ہے ڈونٹ بیٹا؟ کیئر کیا ہو. صحیح بخاری صحیح کی حدیث ہے البخاری 2581 حدیث نمبر 2581. 2581. وہ کہتے ہیں کہ لکھا جب ہوا تک میں حضرت عائشہ کے کپڑے نہیں پہنتا مجھ پہ وہی نہیں نازل ہوتی. میں زینب کے پہن لوں نہیں نازل ہوئے گی، میں صفیہ کے پہن لوں نہیں نازل ہوتی، میں ام کلثوم کے سودا پہن کے لوں پہن لو. نہیں نازل ہوتی، میں سودا کے کپڑے پہن لوں نہیں نازل ہوتی. جب تک میں عائشہ کے کپڑے نہیں پہنتا مجھ پہ وہی نازل ہی نہیں ہوتی. اب مجھے بتائیے کیا بخاری بھی غلط ہے؟ ماں جی کر سکتے ہیں آپ یہ سب چیزیں. ماں جی ابھی اصل میں ان لوگوں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا نا. یہی پرابلم ہے علیشبا جی اور ممی جی اور معاذ بھائی کہ حقیقت آپ لوگوں کو بتائی نہیں گئی ہے.